వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఎన్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine?
We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్ అట్లాగే ప్లేస్మెంట్కి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ప్రత్యేకంగా ఏమైనా స్పెషల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయా? అంటే ఎస్పెషల్లీ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి, ప్లేస్మెంట్కి సంబంధించి చాలా ఏగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్? లాస్ట్ 23 years నుంచి మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయడం జరుగుతుందండి. దాంతోపాటు ఎవ్రీ జనరేషన్కి తగ్గట్టు అంటే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ఇండస్ట్రీకి అవసరమైన ఉద్యోగుల్ని, నిపుణుల్ని అందించడానికి మనం మధ్యలో ఎవ్రీ 3 yearsకి ఒకసారి, 4 yearsకి ఒకసారి ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కోర్సెస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పరంగా చూస్తే ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా అభివృద్ధి చెందింది. అంటే ఇవాళ మనం పొద్దున్న పేపర్ తీసినా కానీ, న్యూస్లో లేకపోతే కనుక మనం ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ ప్రతి చాట వింటూ ఉంటాం. ఇవాళ టూరిజంకి ఇంత సబ్సిడీలు ఇచ్చారు, టూరిజంకి ల్యాండ్ అలాట్ చేశారు, పలానా రిసార్ట్కి ల్యాండ్ అలాట్ చేశారు, హోటల్కి ల్యాండ్ అలాట్ చేశారు. ఇది ఇక్కడే కాదండి, మన రాష్ట్రాల్లోనే కాదు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనమాట టూరిజంని బాగా డెవలప్ చేయడానికి ప్రతి దేశం, ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా పాటుపడుతుందండి. ఎందుకు అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఈ ఇండస్ట్రీకి ఉన్నంత ఫ్యూచర్ అందరూ గమనించారనమాట. సో అందుకనే ఈ ఇండస్ట్రీని బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. అందుకనే ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా బాగా పెరిగినాయండి. ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడమే కాకుండా ఈ ఇండస్ట్రీలో స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి అంటే కనుక దేర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 85% అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5-star హోటల్లో 200 మంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ కేవలం 30 మంది మాత్రమే, 30 నుంచి 35 మంది మాత్రమే స్కిల్ ఎంప్లాయీస్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుని హోటల్స్లో వర్క్ చేసేది ఓన్లీ 235 people నుంచి 40 people అనమాట, 200 peopleలో. సో మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఏదో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ, లేకపోతే అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా టెక్నికల్ కోర్సెస్ చేసి కానీ ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అవుతున్నారు. సో ఈ ఇంత గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి నెక్స్ట్ 20 years, 40 years, 50 years కూడా చాలదండి. ఎందుకంటే ఎన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు వచ్చినా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ చదివి పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వచ్చినా మళ్ళీ దానికి తగ్గట్టు ఇంకా ఇండస్ట్రీ పెరుగుతూనే ఉంది. అంటే హోటల్స్ పెరుగుతున్నాయి, రెస్టారెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి, రిసార్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి, KFC, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్ పెరుగుతున్నాయి. సో ఇలాగా మార్కెట్ తగ్గట్టు మనం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినా కానీ ఆ మార్కెట్ ఇంకా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకా గ్యాప్ అలా ఉందన్నమాట. సో అందుకనే ఇక్కడ జీతాలు కానీ, ఉద్యోగాలు కానీ చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో మనం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ 5 ఉన్నాయండి. 5లో కూడా మనం ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేపాటికి BBA జనరల్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది, BBAలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది, BBAలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే BScలోకి వచ్చేప్పటికి BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా మంచి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అలాగే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే పిల్లలకి BSc AI అండ్ డేటా సైన్స్ అని చెప్పి ఒక టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదవాలి అనుకున్న పిల్లలకి BCom కంప్యూటర్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే చదువుకుంటూనే స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, చదువుకుంటూనే స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తుంటారు, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తూ ఉంటారు. సో అలాగా దాంతోపాటు మంచి స్టైఫండ్ అండి. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ 5,000 నుంచి 25,000 రూపాయల దాకా నెలకు సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తాం అనమాట. సో ఈ విధంగా స్టూడెంట్స్ని బాగా చదువు చెప్పడమే కాకుండా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చి మంచి టాలెంట్ అతనికి పెంచి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి అతనికి మంచి ఉద్యోగస్తుడిగా అతన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మంచి కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాము. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ 23 yearsలో ఆల్మోస్ట్ 27,000 స్టూడెంట్స్ అయితే అందరికీ కూడా 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో మోర్ దెన్ 12,000 to 13,000 స్టూడెంట్స్ దాకా మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లోనే ఉన్నారు. అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారండి. సో విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయడం మూలంగా ఉండే అడ్వాంటేజ్ మీకు తెలుసు. అమెరికా లాంటి దేశంలో, కెనడా లాంటి దేశంలో, యూరోప్ లాంటి దేశాల్లో వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు, ఎంత బ్రహ్మాండంగా సంపాదిస్తారు అన్నది అందరికీ తెలిసిందే. సో ఈ మన మార్కెట్కి తగ్గట్టు కోర్సెస్ ఇవ్వటమే కాదు,
మార్కెట్ కావాల్సినట్టు ఒక విద్యార్థిని curriculum కూడా అలాగే తయారు చేయటం రైట్. మనతో మాట్లాడడానికి మణికంఠ కాలర్ ఉన్నారు. మణికంఠ, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మణికంఠ గారు. సార్ రీసెంట్ గా నా ఇంటర్మీడియట్ అని కంప్లీట్ అయింది. ఓకే అండి. సో ఈ ఏఐ టెక్నాలజీ మీద నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో Okay. బిఎస్సీ ఏఐ తీసుకుందామని. Okay. సో దీంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఓకే, ఇప్పుడే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి, డేటా సైన్స్ గురించి మీకు తెలిసినంత ఇంకెవరికీ తెలియదు. ఎందుకంటే మీ జనరేషన్కే చాలా ఎక్కువ తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి. బికాస్ యూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ మోర్ దెన్ ఎనీ జనరేషన్ అనమాట. అంటే మీకంటే ఎల్డర్ జనరేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ మీ జనరేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసినంతగా ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూసేజ్ పెరగడానికి, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరగడానికి, మార్కెట్లో విపరీతంగా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన కంపెనీస్ రావడానికి ముఖ్య కారణం మీ జనరేషన్. సో మీ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఈ చదువు చదివితే ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎంత బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. రోజువారీ మనకి ఎవ్రీ డే మనకి నీడ్స్లో కూడా ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంటర్ అయిపోయింది అనమాట మనకి ఎవ్రీ నీడ్లో. సో ఇలాగా మీరు ఒక కోర్సును కూడా మీరు చదివితే, ఒక డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాంబినేషన్లో ఉన్న కోర్స్ చదివితే మీకు ఎంత జీవితం ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఎవ్రీ టెక్నాలజీ కంపెనీ, ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఫ్యూచర్లో ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ కంపెనీ కూడా ఇవాళ రోజున అంటే ట్రావెల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇవాళ చాలా యాప్స్ వస్తున్నాయి. చాలా అంటే ఇట్స్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ థింగ్ అనమాట. సో ఎవ్రీ మంత్కి ఒక కొత్త అప్లికేషన్ యాప్ వస్తుందండి. సో ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే కనుక ఫ్యూచర్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే లాస్ట్ 20-30 ఇయర్స్ మన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఎంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతుందో చూసాము. ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా బీఎస్సీ ఏ అండ్ డేటా సైన్స్ చేసిన పిల్లలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి. అఖిల గారు. అఖిల గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అఖిల గారు. హలో, నమస్తే సార్. పాపకి ఇంటర్ ఉంది సార్, చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్. ఓకే, అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుందాం అనుకుంటుంది. అసలు ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తారా సార్? 10th పాస్ అయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుదాం అనుకుంటుందంటే తనకి ఎంతో కొంత అవగాహన ఉందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్, ఇది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుందండి ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద. ఈ ప్రోగ్రామ్ 2 ఇయర్స్ చదివినాక కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. డిగ్రీ వచ్చి 3 ఇయర్స్, 2+3 5 ఇయర్స్. కానీ ఈ కరికులం ప్రకారం ఇది మీరు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ కరికులం ప్రకారం 4 ఇయర్స్ మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్లో ఉంటుందండి పాప. ఆ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక మీకు 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా డెఫినెట్గా ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తుందండి పాప. ఎందుకంటే 4 ఇయర్స్ చదువుకుంటూ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఉంటుంది. మిగతా ఓన్లీ డిగ్రీ చేసిన పిల్లలతో కానీ, ఓన్లీ మాస్టర్స్ చేసిన పిల్లల కంటే కూడా ఈ పిల్లలకి 5 ఇయర్స్ చేసిన పిల్లలకి ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఏంటంటే వర్క్ విషయంలో కానీ, స్కిల్స్ విషయంలో కానీ. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా చదువుకుంటున్నారు, ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి. సో డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయండి పిల్లలకి. సో అమెరికా లాంటి దేశాలు, కెనడా లాంటి దేశాలు, ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాలు, న్యూజిలాండ్ లాంటి దేశాలు, యూరోపియన్ దేశాలు, ఇలాంటి దేశాల్లో చాలా మంచి జీతాలతో మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా బాగున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ మీరు ఆడపిల్ల అంటున్నారు కాబట్టి ఆడపిల్లలకైతే కనుక మగపిల్లలతో పోలిస్తే మినిమం 10% ఎక్కువ శాలరీస్ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ రోజున హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో. సో అందుమూలంగానే ఆడపిల్లలకి డెఫినెట్గా జీతాలు కూడా మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఎక్కువ ఉంటాయండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి. శిరీష గారు. శిరీష గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే శిరీష గారు. సార్, బీబీఏ కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. దాంట్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకే, బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏ వ్యాపారం చేయాలన్నా, ఎలాంటి స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి రిలయన్స్, అదానీస్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఫేస్బుక్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఏ ఆర్గనైజేషన్కైనా కానీ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో మీకు ముఖ్యంగా 4 డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఏ బిజినెస్లో అయినా. అదేంటంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్
మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి పెద్ద కంపెనీల దాకా. సో పిల్లలు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కింద ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు. మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్కి చుట్టూనే రివాల్వ్ అవుతూ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, మీరు ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీ అంటే సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోవచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోవచ్చు, హాస్పిటల్స్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్ తీసుకోవచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ తీసుకోవచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ తీసుకోవచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ తీసుకోవచ్చు, టెక్నాలజీ కంపెనీస్ తీసుకోవచ్చు. ఏ కంపెనీకైనా ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి 4 డిపార్ట్మెంట్ల మీద ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్ మీద పిల్లలకు అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో డెఫినెట్గా దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇవాళ రోజున అండర్ గ్రాడ్ ప్రోగ్రామ్స్లో BBA అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. మన క్లాసెస్ కూడా తొందరగా ఇక నెక్స్ట్ 2 వీక్స్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి అడ్మిషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా కాలేజీకి రండి. ఈవెన్ సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది అడ్మిషన్స్ టైంలో. బికాస్ వర్కింగ్ పేరెంట్స్కి కాలేజ్కి వచ్చి ఎక్కువగా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి హాలిడేస్ రోజు కూడా మనం కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి. రైట్, ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం సార్. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఎవరైతే చదువుతారో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తారు, స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తారట. ఎట్లా సార్? అంటే ఇదంతా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కదా, వాళ్ళ పాస్పోర్ట్, వీసా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఎట్లా? డెఫినెట్గా అండి. చాలామంది పేరెంట్స్కి కూడా ఈ డౌట్ ఉంటుందండి. కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడే టోటల్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి కలిపి మేము తీసుకునేది 3,60,000 విచ్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండి. జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తారు, తర్వాత జనవరిలో ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తారు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ జూన్, మళ్ళీ జనవరి, మళ్ళీ జూన్. సో 3,60,000 కూడా 5 టర్మ్స్గా పే చేస్తారు, కానీ ఒకేసారి పే చేయరు. ఈ 3,60,000లో అండి మీరు చెప్పిన ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఏదైతే ఫైనల్ సెమిస్టర్లో తీసుకెళ్తామో ఆ టూర్కి సంబంధించి అది అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళనైతే టూరిజం ప్లేసెస్ అనమాట. అంటే లైక్ థాయిలాండ్ అవ్వచ్చు, కొలంబో అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్కి. మంచి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక సింగపూర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మలేషియా అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తాం. సో వాళ్ళ కోర్సుని బట్టి ఒక డిజైన్ చేస్తామండి ఇండస్ట్రియల్ టూరు. అది 5 days నుంచి 7 days దాకా ఉంటుంది. దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు అంటే స్టూడెంట్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్, GMR ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే సరిపోద్ది. అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి ఎయిర్ ఫేర్ అంటే ఎయిర్ టికెట్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అలాగే వీసా ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ 3 star హోటల్లో స్టే చేస్తారండి, ఆ స్టే చేసే ఛార్జెస్ కానీ, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కానీ, అలాగే స్టడీ టూర్కి వాళ్ళు ట్రావెల్ చేయడానికి కావాల్సిన ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ టోటల్గా కాలేజే చూసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేదాకా ఇది టోటల్గా కాలేజ్దే బాధ్యత అండి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి సంబంధించి ₹1 కూడా స్టూడెంట్ పే చేయక్కర్లేదు. ఇట్ ఇస్ ఫ్రీ టూర్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హూ జాయిన్స్ ఇన్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఎందుకు చేస్తున్నామంటే అండి, ఆ ఏజ్లో అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 19-20లో పాస్పోర్ట్ తీసుకుని ఆ పాస్పోర్ట్ మీద వీసా స్టాంపింగ్ అయ్యి ఒక 1 week ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి స్టూడెంట్ వెళ్ళి రావటం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఆపర్చునిటీస్ అంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. వై? బికాజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఏ పాస్పోర్ట్, అతనికి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అయినాయి, మంచి చదువుకున్నాడు. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కోసం 1 week 10 days ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కూడా వెళ్ళొచ్చాడు. కాబట్టి వీసా రావటం చాలా ఈజీ అవుద్ది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి. సో అలాగే మనం చదువుకునేటప్పుడు కూడా చాలా వరకు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడా చాలా చేస్తామండి. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ మన దగ్గర చదువుకునే స్టూడెంట్ దగ్గరగా 2 to 3 times ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. అంటే అది ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, లేకపోతే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కావచ్చు. ఇలాగా అదే 3-4 సార్లు మినిమం ట్రావెల్ చేసే అవకాశం మనం కల్పిస్తాం అనమాట. దాని మూలంగా అతనికి ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగం చేయటం అన్నది అతనికి ఒక అంటే డ్రీమ్గా తయారవుద్ది. ఎందుకంటే అతను సింగపూర్ లాంటి దేశాలు, మలేషియా లాంటి దేశాలు, లేకపోతే దుబాయ్ లాంటి దేశాలు, ఇలాంటి దేశాలు చూస్తాడు, లైవ్లో చూస్తాడు. అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, జీతాలు ఎంత ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, ఇవన్నీ చూసి అతనికి ఆ ఉద్యోగం కావాలి అన్న పట్టుదల బాగా పెరుగుద్ది. దానికోసం ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు. సో వీ వాంట్ టు గివ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండి. అంటే నిజంగా స్కిల్ ఉండి బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసే స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సెటిల్ అయితే చాలా బాగా సెటిల్ అవుతారనమాట. అంటే ఫైనాన్షియల్గా బాగా సెటిల్ అవుతారు, అలా కుటుంబాన్ని బాగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురాగలుగుతారు. అలాంటి స్కిల్స్ అన్ని పెడతాం. సో అలాగే ఈ 3,60,000 అండి ఒక ఇంటర్నేషనల్ టూరే కాకుండా
వీ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ అండి. స్టూడెంట్స్ ఒక్క యూనిఫామ్ దగ్గర నుంచి, బుక్స్ దగ్గర నుంచి, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, యూనివర్సిటీ ఫీజెస్, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ అన్నీ కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. కానీ ఎక్స్ట్రా ఒక్క రూపాయి కూడా కాలేజీకి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, కాలేజ్ తరఫున వాళ్ళు స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో 3,60,000లోనే మీకు ఏ కోర్స్ అయినా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, బీబీఏ అయినా, లేకపోతే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయినా, లేకపోతే బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అయినా కానీ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేయొచ్చండి. సో ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అడుగుతున్నాడు అంటే అది మిస్యూజ్ చేయడానికే స్టూడెంట్ అడుగుతూ ఉంటాడు, కానీ పేరెంట్స్ని రెగ్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అయితే కనుక ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సార్ మీరు చెప్తున్న ఈ ఫీజులో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ, స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి సార్? మొత్తం ఏమైనా? డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ గవర్నమెంట్స్ అండి. ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు. అంటే ఈ స్టేట్ డివైడ్ అవ్వకముందు నుంచి అండి, కంబైన్ స్టేట్గా ఉన్న దగ్గర నుంచి కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది ప్రవేశపెట్టి గవర్నమెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి. చదువుకునే అవకాశం ఉండి, చదువుకుందాం అన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉండి, ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్గా ట్రబుల్ ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి. సంవత్సరానికి 50,000 నుంచి 40,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. అర్హులైన పిల్లలకి, ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డు ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా గవర్నమెంటే చదివిస్తుంది. అలాగే గవర్నమెంట్స్ని చూసి మేము కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యామండి. అంటే గవర్నమెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ తరఫు నుంచి మేము కూడా స్టూడెంట్స్కి ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు ఎడ్యుకేషన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిగ్రీ జాయిన్ అవుతున్నాడు, ఇంటర్మీడియట్లో కనుక ఆ స్టూడెంట్కి 90% వస్తే కనుక అతనికి ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే 80% వస్తే కనుక అతనికి 50,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అలాగే వాళ్ళ రోజున బ్యాంక్స్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ, లైక్ మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్ కానీ, కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ కానీ 100% బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తున్నారండి. చదువు మొత్తం పూర్తి అవడానికి హాస్టల్ ఫీజుతో కలిపి లోన్స్ ఇస్తారు. ఆ లోన్స్ కూడా ఈఎంఐ రూపంలో స్టూడెంటే వెనక్కి పే చేసుకోవచ్చు అండి. అది కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఈఎంఐ రూపంలో స్టూడెంట్ పే చేసుకోవచ్చు. తల్లిదండ్రుల మీద ఒక్క రూపాయి కూడా భారం పడకుండా చదువుకునే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాము. అలాగే మన దగ్గర చదువుకునేటప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ప్రతి స్టూడెంట్ వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి, ప్రతి స్టూడెంట్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి దాని మూలంగా స్టైఫండ్ వస్తుందండి. మంత్లీ అరౌండ్ 5,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా, అంటే మినిమం 60,000 నుంచి 2.5 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి చదువుకునేటప్పుడే సంపాదించేటట్టు మనం పిల్లలకి ట్రైన్ చేస్తున్నాం, పిల్లలకి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం అనమాట. సో ఇంత ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నాము, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సో డబ్బుల గురించి అయితే కనుక అసలు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరమే లేదండి. చదువుకోవాల ఫైర్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ అన్ని అవకాశాలు కల్పించి స్టూడెంట్ని చాలా అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకొస్తాం. సార్ ఫైనల్గా అంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ టైం ఆల్రెడీ అయిపోతుంది కదా, క్లాసెస్ అవి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో అడ్మిషన్ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి. ఎవరైనా స్టూడెంట్ మా దగ్గర ఉన్న కోర్సెస్ ఏదైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి, కాలేజ్కి రావాలి, కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి, 10 to 15 minutes కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అలాగే స్టూడెంట్ గురించి మేము కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆ స్టూడెంట్ నిజంగానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకునే స్టూడెంట్కి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా, మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ తీసుకుందాం అనుకున్న స్టూడెంట్కి అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా లేవా, అతని సీరియస్నెస్ ఎంత ఉంది, అంత ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, అతని అటెండెన్స్ అన్నది 80% to 85% మస్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. కాబట్టి మన కాలేజ్లో ఆ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడా లేదా అని చెప్పి పేరెంట్స్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుంటాం. పేరెంట్స్తో కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకుని అన్ని విధాలా స్టూడెంట్ బాగా కష్టపడి చదవగలడు, బాగా కష్టపడి వర్క్ చేయగలడు. ఎందుకంటే చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి అందుకని వర్క్ గురించి కూడా నేను స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇంత 360 degreesలో స్టూడెంట్ని చూసి మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మా దగ్గర అడ్మిషన్ స్టూడెంట్కి వచ్చింది అంటే కనుక డెఫినెట్గా ఆ స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా వచ్చినట్టే. కానీ ఈ మధ్యలో ఒకటే అతను కనుక అశ్రద్ధ చేయకుండా ఉంటే, అంటే అటెండెన్స్ అన్నది అశ్రద్ధ చేయకుండా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లోనే అతనికి అంటే ప్లేస్మెంట్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందని మనం అనుకోవచ్చు అండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కనుక చేస్తే కనుక ఏ విధంగా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాటి దిక్సూచి చూస్తూనే ఉండండి ABN.